Good morning to all the respected teachers and my dear friend. I wish you all very happy Independence Day. My name is Sanjana. I am studying in 3rd C. Today is 15th August and this day is very important to all. Because on this day, on 15th August 1947, our country was freed from British rule. The sacrifice of many people is hidden behind the independence of our country. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Good morning to all. My name is Sharni. I am studying in 3rd C in Amlarpuram Lutz Academy. Today I am talk about Indian freedom fighter. Valliyappan Muruganathan was born on 18 September 5, 1872. He was also known as Kapaloti Tamilan. He was Indian freedom fighter. He founded Swadesh Steam Navigation Company. Other name was Chekkeritha Chemmal. He died in 18th November 1936. Thank you. Hi, I am Sarveshan. I am going to talk about Kamaraj. He was popularly known as Kamaraja. He was a good politician. He was born in a poor family. He was born 15 July in Virundanagar. He started the midday meals for children. His father's name was Kumaraswamy and his mother's name was Sivakami Ammal. He got the Bharat Ratna award. Thank you. Hi friends, my name is Karan. I am from 3rd D. I am going to now sing the song. Love my country, India. Proud of my country, India. Love my brothers and my sisters. Beautiful country, India. Love my country, India. Proud of my country, India. Love my brothers and my sisters. Beautiful country, India. Rivers and mountains, India. Fields and forests, India. No other country in the world is better than my country, India. Rivers and mountains, India. Fields and forests, India. No other country in the world is better than my country, India. Love my country, India. Proud of my country, India. Love my brothers and my sisters. Beautiful country, India. Thank you. Good morning to the respected principal sir, honorable teachers and my dear friends. My name is Ashra. I am studying in 3rd C. Now I am going to give a small speech about Independence Day. Independence Day is a national festival in India. This day is celebrated on 15th of August every year. This day also helps us to remember the struggles of freedom fighters. Independence Day marks the end of British rules. On this day, our Prime Minister hosts the national flag in the Red Fort. Every state and union territory of our country celebrate this day with a great enthusiasm. Many movies and patriotic songs are broadcasted about Independence Day in all the TV channels. People celebrate this day joyfully. By here I conclude my speech. Thank you to all. Hi, my name is S. Harikishore. I am studying 3rd D. Now I am going to give a speech on Independence Day. Today, on this auspicious day, I am highly honored to present my Independence Day speech in front of all beloved people. This year, we are going to celebrate our 77th Independence Year. As we very well know, India is a country of unity in diversity. So likewise, every year we celebrate the special day in our life. As Indians, not as
not as Christians. Hindus are Muslims. Thank you. Happy morning, friends, dear teachers and dear headmasters. I wish you all a very happy Independence Day. The story of our freedom struggle is very big that can't be explained in one day. 75 years ago, British came to India in the pretext of trade. Gradually took everything under the control and make us their cells. Gradually took everything under the control and make us their slaves. Then on 15th August 1947, India became independent after many struggles and battle. Many heroes and common men sacrificed their life for free India. As a citizen of India, we must respect, protect and develop our nation. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Hi friends, my good morning to all the respected teachers and my dear friends. I wish you all a very happy Independence Day. My name is G. Ashavardha and I study in class 3. Today is 15th August and this day is very important for all of us, because on this day, on 15th August 1947, our country was freed from British rule. The sacrifice of many people is hidden behind the independence of our country. यहाँ मौजूद मेरे प्यारे दोस्तों और आदरणीय अध्यापकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मेरा नाम सिद्धांत है, मैं 9वीं कक्षा से आया हूँ। आज मैं एक महत्वपूर्ण दिन के बारे में बताने आया हूँ। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन हमें ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली थी। 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली थी। हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। कई महान नेताओं जैसे नेहरू जी, महात्मा गांधी जी और झांसी की रानी जी और कई महान नेताओं ने जंग लड़ी थी अपने भारत के लिए स्वतंत्रता लेने के लिए। 15 अगस्त को हर साल भारत के निवासी अपने घरों के बाहर झंडे लगाते हैं, उसके बाद अपने वाहनों में तिरंगा लगाकर अपने काम पर जाते हैं। भारत, हमारा देश भारत है और हम उसके नागरिक हैं। हमें हमेशा बुरे लोगों से अपने देश को बचाकर तैयार रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मेरे आदरणीय अध्यापक, अभिभावक और मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं मिथुन मानव कक्षा 9वीं से आज इस महान अवसर पर मनाने के लिए इकट्ठा हुआ हूं। जैसे कि आपको पता है कि स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण दिवस है, मैं उसके बारे में बताने आया हूं। स्वतंत्रता दिवस हमें 15 अगस्त 1947 को मिला था। स्वतंत्रता पाने के लिए हमारे भारतीय लोगों ने बहुत सी जंग लड़ी और स्वतंत्रता पाया। भारतीय स्वतंत्रता पाने के लिए पहला काम था एकता जब मिली उनको, तभी उनको स्वतंत्रता मिलने का अवसर पता चला। जब 15 अगस्त 1947 को बहुत सारे भारतीय लोगों ने इकट्ठा होकर ब्रिटिश को बाहर जाने को कहा था, इसलिए वह हमें स्वतंत्रता मिला। बहुत सी जगह जैसे दिल्ली को हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली में आकर झंडा लहराते हैं लाल किले पर, और इंडिया गेट में बहुत सारी परेड भी होती है। लोग जैसे महात्मा गांधी, नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने हमारी स्वतंत्रता दिलाने में बहुत सारी मदद की। स्वतंत्रता दिवस एक ऐसी दिवस है जहां पर हमें गर्व महसूस होता है। स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिवस है जिसमें छोटे से बड़े, गरीब से अमीर, सारों को गर्व और एकता महसूस करवाता है। भारत के नागरिक होते हमें सब आपद का सामना करने के लिए हमें हिम्मत और लगन चाहिए होती है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।
यहाँ मौजूद आदान प्रदानाचार्य और मेरे प्रिय सहपाठियों को नमस्ते। मेरा नाम श्रीराम वेणुगोपाल, मैं 9वीं कक्षा से आया हूँ आज हमारे स्वतंत्र दिन के बारे में बात करने के लिए। 15 अगस्त हर साल हम हमारे भारतीय देश में स्वतंत्रता दिन को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिन को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कहानी है और इस कहानी को मैं आपको छोटे से सुनाऊंगा। इस कहानी शुरू होती है 1945 में हमें स्वतंत्र मिला था। इससे 200 साल पहले से हम ब्रिटिश शासन से नीचे रहते थे और ब्रिटिश शासन काल में हम बहुत मुसीबतें झेलना पड़ा, जैसे छुआछूत, असमानता, ऐसे बहुत सारे समस्या को हमें झेलना पड़ा। इन समस्या को हम झेल कर आगे बढ़ने लगे और आगे बढ़ने के बाद कोई भी ब्रिटिश से डरते हुए आगे कदम रखकर उनके तरफ बात करने कोई नहीं आया था। पर बहुत सारे नेताओं ने, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और झांसी की रानी, ऐसे बहुत सारे नेताओं ने उनकी धर्म को बचाने के लिए एक कदम आगे रखकर उनकी लड़ाई की थी और उनकी वजह से हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और हम भी जाकर उनसे लड़ाई करने लगे। इसलिए ब्रिटिश हमारे देश को 15 अगस्त और चला गया। 15 अगस्त 1947 में हमें स्वतंत्र मिला था। इस दिन को हम हर साल मनाते हैं और इस दिन को मनाने के लिए प्रधानमंत्री न्यू दिल्ली में आकर वहाँ झंडा लहराकर और बहुत सारे परेड मनाकर बाहर चले जाते हैं। इसलिए हमें भारतीय नागरिक होने के नाते हमें भी गर्व होना चाहिए क्योंकि ऐसे ये भारतीय सबसे बेहतर भारतीय है और हमें गर्व होना चाहिए और भारत को आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए और हमें अच्छा लगना चाहिए। हर अगस्त 15 हमें सब कुछ कर हमें मनाना चाहिए। खुशी से रहो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। வாழ்க தமிழ் மொழி, வாழ்க தமிழ் மக்கள். வணக்கம், என் பெயர் ஆ சண்முகப்பிரியன். நான் 9ஆம் வகுப்பு இ பிரிவில் இருந்து வருகிறேன். நான் இப்பொழுது சுதந்திரம் வாங்குவதற்கு பல போராட்டங்கள் நடந்துள்ளன. அதில் ஒரு போராட்டத்தை பற்றி பேச வந்துள்ளேன். சௌரி சௌரா இந்தியாவில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் கோரக்பூர் என்னும் ஒரு ஊருக்கு அருகில் உள்ள ஒரு நகரமே சௌரி சௌரா. 1920ஆம் ஆண்டு காந்திஜி அவர்கள் ஒத்துழையாண்மை என்னும் ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பித்தனர். 1922ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 5ஆம் தேதி அது கோரக்பூர் என்னும் ஒரு நகரில் நடந்தது. அதற்கு தலைமை தாங்கியவர் நம் மகாத்மா காந்திஜி. அப்பொழுது அங்கு வன்முறை பரவியது. இதை அறிந்து கொண்ட காந்திஜி அந்த இயக்கத்தை நிறுத்தினர். ஆனால் அந்த இயக்கத்தில் 3 பொதுமக்கள் பலியாயினர். இதனால் ஆத்திரமடைந்த மற்ற பொதுமக்கள் ஒன்று கூடி அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்தை எரித்தனர். அதில் 22 காவல்துறையினர் உயிரிழந்தனர். இதை தெரிந்து கொண்ட ஆங்கிலேய அரசாங்கம் சுமார் 228 நபர்களை கைது செய்தனர். பின்னர் அதில் 6 பேர் போலீஸ் கஸ்டடியில் உயிரிழந்தனர். 172 பேருக்கு ஆங்கிலேய அரசாங்கம் தூக்கு தண்டனை விதித்தனர். இதை கேட்ட நம்ம கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி தலைவர் மானவேந்திரநாத் ராய் என்பவர் 3 பேர் உயிரிழந்தால் அதை வன்முறை என்கிறீர்கள், அதுவே 172 பேருக்கு தூக்கு தண்டனை அளித்தால் அது என்ன என்று ஒலி எழுப்பினார். அது மட்டுமல்லாமல் மிகப்பெரிய தொழில் நிறுத்த போராட்டத்தை அவர் தொடக்கி வைத்தார். பல போராட்டம் உயிரிழப்புகளுக்கு பின்னர் கிடைத்தது நம்ம அகமதாபாத்தின் உயர் நீதிமன்றம் 19 பேருக்கு தூக்கு தண்டனையும் மற்றும் 110 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனையும் அது மற்றவர்களுக்கு கடுமையான காவல் தண்டனையும் விதித்தனர். இது போன்று பல போராட்டங்கள் நடந்தன. உப்பு வரி என்ற ஒரு போராட்டத்தில் 80,000 மக்கள் கைது செய்தனர். ஆகையால் இந்த சுதந்திர நாளை முன்னிட்டு அனைவரும் இனம், மனம், ஜாதி, மதம், மொழி என எந்த வேறுபாடும் இன்றி அனைவரும் ஒன்று கூடி இந்த நாளை மகிழ்ச்சியுடனும் உயிருற்றோரை நினைவில் கொண்டு சந்தோஷமாக இந்த நாளை கொண்டாடுவோம் என்று வேண்டிக் கொண்டு என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த். ஜாதி, மதம் மற்றும் இனபேதங்கள் இன்றி ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் தனது சுதந்திர தினத்தை கர்வத்தோடு சுவாசிக்க துவங்கிய ஒரு நாளே சுதந்திர தினம். அந்த சுதந்திர தினத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு கூற வந்திருக்கிறேன். என்னுடைய பெயர் கா வசந்த்குமார். நான் 9ஆம் வகுப்பு இ பிரிவில் இருந்து வந்திருக்கிறேன். ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி இது ஒரு சாதாரண நாள் அல்ல. பல வீரர்கள் தங்களுடைய இன்னுயிரை தியாகம் செய்து
நமக்காக சுதந்திரத்தை பெற்றுத்தந்த ஒரு புனித நாள். நாம் அனைவரும் இங்கு சுதந்திரமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும் இந்த ஒரு வேளையில் 1947ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதிக்கு முன்பு நமது முன்னோர்கள் எத்தகைய துன்பங்களை அனுபவித்தார்கள். அவர்கள் சிறைச்சாலைகளிலும் போராட்ட களங்களிலும் அனுபவித்த வேதனைகள் எண்ணில் அடங்காது. கத்தியின்றி இரத்தமின்றி யுத்தம் ஒன்று வருகிறது என்று சொன்னார் கவிஞர் ராமலிங்க பிள்ளை. இந்த வரிகளை கேட்டு நமது மனங்கள் மெய் சிலிர்க்கலாம். ஆனால் அவர் கூறிய அந்த ஒரு யுத்தத்தில் ஒரு பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் மட்டுமே கத்தியின்றி இருந்தார்கள் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. எதிர் திசையில் இருந்தவர்கள் பீரங்கிகளோடும் ஆயுதங்களோடும் முன்னேறினார்கள். அப்பொழுது நிகழ்ந்தேறிய சில கோர சம்பவங்களை உங்களுக்கு நினைவு கூற நான் விரும்புகின்றேன். பல தாய்மார்கள் தங்களுடைய மகன்களை இழந்தார்கள். மகள்கள் தங்களுடைய தந்தையை இழந்தார்கள். மக்கள் தங்களுடைய குடும்பங்களை இழந்தார்கள். மேலும் மனைவிகள் இரக்கமே இன்றி விதவைகளாக்கப்பட்டார்கள். ஆனால் அந்த ஒரு வேளையிலும் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் தன் நாட்டிற்காகவும் தன் நாட்டு மக்களின் நலனுக்காகவும் மட்டுமே போராடிய நமது சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை நாம் கட்டாயம் நினைக்க வேண்டும். 7 வயதிலே கவி எழுத துவங்கினார் எட்டயபுரத்தான். அவர் தனது வாழ்நாளில் பெரும் பங்கை சுதந்திர போராட்டத்திற்காக மட்டுமே தியாகம் செய்தார். ஆனால் அது என்ன அவருக்கு தலையெழுத்தா? நமது தலையெழுத்தை மாற்றவே அவர் அன்று வதைக்கப்பட்டார் என்பதை நாம் உணர வேண்டும். இன்று நமது மனங்களில் பயம் ஏதுமில்லை. நமது மனங்கள் வானங்களில் தலை நிமிர்ந்து நிற்கிறது. காலனி ஆதிக்கத்தில் இருந்து விடுபட்டது மட்டுமின்றி நாம் நமது தேசத்திற்கு ஒரு புத்துயிர் அளித்து இந்தியாவை புனிதமான நாடாக ஒரு புரட்சியின் மூலம் மீட்டெடுத்தோம். மேலும் நமது வீரர்களின் இன்றியமையாத போராட்டங்களும் தியாகங்களும் தைரியம் மற்றும் துணிச்சலின் உருவகமாக நம் அனைவருக்கும் ஒரு உத்வேகமாக இருந்து வருகிறது. மேலும் சுதந்திரம் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த இந்தியா என்ற கனவை நினைவாக்கிய நமது சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை நாம் தலைவணங்குவோம். நீதி, சுதந்திரம், சமத்துவம் மற்றும் சகோதரத்துவம் நிறைந்த நாடு இந்தியா. நாம் அனைவரும் ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை உருவாக்கி அதிக நம்பிக்கைகள் மற்றும் வளர்ச்சி, அதிக நேர்மறையுடன் அதை அழகுபடுத்தி ஒற்றுமையுடன் வாழ்வோம். மீண்டும் உங்கள் அனைவருக்காக இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி. வந்தே மாதரம். கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே முன் தோன்றிய மூத்த மொழி என் தமிழ் மொழி என்று கூறி என் உரையை தொடங்குகின்றேன். என் பெயர் தாஸ்வாதி. நான் 10ஆம் வகுப்பு ஆ பிரிவிலிருந்து வந்துள்ளேன். நான் இப்பொழுது இந்திய சுதந்திரத்தை பற்றி தங்கள் முன் எடுத்துரைக்க வந்துள்ளேன். ஆடுவோமே பல்லு பாடுவோமே, ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று சுதந்திரம் பெறுவதற்கு முன்றே நம் மகாகவி பாரதியார் கூறியுள்ளார். ஆனால் அவரது கனவோ 1947ஆம் ஆண்டுதான் நனவாகியது. நம் முன்னோர்கள் அயராது உழைத்து பெற்ற சுதந்திரம் தான் இது. ஆம், பல முன்னோர்களும் பல தியாகிகளும் அயராது உழைத்து அரும்பாடுபட்டு பெற்ற சுதந்திரம் தான் இன்று நாம் கொண்டாடி கொண்டிருப்பது. அது மட்டுமல்லாமல் ஐயன் வள்ளுவன் கூறிய குறளான நன்றி மறப்பது நன்றென்று, நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று என்ற குறளுக்கேற்ப நாம் அனைவரும் நமக்கு உழைத்த சுதந்திர தியாகிகளுக்கும் அனைத்து மக்களுக்கும் அஞ்சலி செலுத்துவதற்கும் சுதந்திர விழாவான ஆகஸ்ட் 15ஆம் நாள் கொண்டாடுவதற்கும் கடமைப்பட்டுள்ளோம் என்பதை கூறி இந்த பொன்னான வேளையில் எனக்கு வாய்ப்பளித்தவர்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. எனது உரையை காண தயாராக இருக்கும் ஆவலான விழிகளுக்கு எனது காலை வணக்கம். நான் மு காவ்யஸ்ரீ 9ஆம் வகுப்பு ஆ பிரிவில் படிக்கின்றேன். நான் இப்போது உங்களுக்கு சுதந்திர தினத்தின் நினைவு கூறுகளை இப்பொழுது நினைவூட்டப் போகிறேன். இவ்வருடம் நாம் 76வது சுதந்திர தினத்தை நாம் கொண்டாடுகின்றோம். இந்திய நாடானது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திலிருந்து விடுதலை பெற்ற நாள் என்று இன்று இந்தியர்களின் வாழ்வியலிலும் மனதிலும் ஆழமாக பதிந்த நாள் ஆகஸ்ட் 15ஆம் நாள். இது அனைவரும் இந்தியாவிற்காக கொண்டாடப்படும் நாள் என்று. நமது நாட்டை நாம் விடுதலை போர்வை போற்றி பார்த்த நாள் என்று. ஆகஸ்ட் 14ஆம் நாள் பாகிஸ்தானிலிருந்து இந்தியா பிரிக்கப்பட்டது. ஆகஸ்ட் 15ஆம் நாள் 1947ஆம் வருடம் நமது இந்தியா நள்ளிரவில் சுதந்திரம் பெற்றது. ஒவ்வொரு இந்தியரும் சுதந்திரம் பெற்ற நாளன்று சுதந்திர இந்தியாவின் வேற்றுமைகளை குலைக்காத வண்ணம் இருப்போம் என்று உறுதியேற்பர். ஆகையால் இந்த வருடமும் தேசபக்தியுடன் நமது இந்தியாவின் சுதந்திரத்தை குலைக்காமல் இந்த வருடமும் தேசபக்தியுடன் நாம் சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுவோம் என்று எனது உரையை மறைத்துக் கொள்கிறேன். ஜெய்ஹிந்த். தித்திக்கும் தேன் தமிழ் திக்கெட்டும் பரவட்டும். முத்தமிழ் தாய்க்கு என் முதற்கண் வணக்கங்கள்.
என் உரையை கேட்க ஆவலாக இருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு என் உரையை தொடங்குகிறேன். ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி ஆண்டுதோறும் நாம் சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடி வருகின்றோம். பல போராட்ட வீரர்கள் நமக்காக சுதந்திரத்தை பெற்று தந்திருக்கிறார்கள். அந்த சுதந்திர காற்றை நாம் சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இன்று ஆண்டுதோறும் இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் முதலமைச்சர்கள் கொடியேற்றி சுதந்திர தின விழாவை கொண்டாடி வருகின்றனர். சுதந்திரம் மகாத்மா காந்தி, நேரு போன்ற பல தலைவர்களால் பெற்று தரப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு வீரர்களும் தனது உயிரை தியாகம் செய்து இந்தியாவிற்காக விடுதலை பெற்று தந்துள்ளனர். அந்நிய ஆதிக்கத்திலிருந்து இந்திய நாடு விடுதலை பெற்ற பிறகு மவுண்ட் பேட்டனின் அறிக்கையின்படி இந்திய நாடு ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி 1947ஆம் ஆண்டு விடுதலை பெற்றது. இந்தியாவின் முதல் பிரதமரான ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் செங்கோட்டையில் கொடியேற்றி தனது உரையை ஆற்றி முதல் சுதந்திர விழாவை தொடங்கி வைத்தார். மேலும் பல மாநிலங்களில் முதலமைச்சர்கள் கொடியேற்றி விழாவை கொண்டாடி வருகின்றனர். பல்வேறு தியாகம் செய்தவர்களுக்கும் சாதனை புரிந்தவர்களுக்கும் நமது அரசு பல்வேறு விருதுகளை வழங்கி கொண்டிருக்கிறது. 30 கோடி முகமுடையான் எனில் சிந்தனை சிலை என்று பாரதியின் வரிகளுக்கு ஏற்ப நாம் அனைவரும் ஒன்று கூடி சுதந்திர விழாவை கொண்டாடுகின்றோம். சதம், மதம், ஜாதி, மொழி என பல வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் நாம் அனைவரும் இந்தியர்கள் என்று சொல்வதில் பெருமை கொள்கிறோம். நமக்கு சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க செய்த தலைவர்களை போற்றி வணங்குவோம். வாழ்க பாரதம், வெல்க பாரதம். நன்றி. பட்டொலி வீசும் பாரத கொடி ஏறட்டும், பாரத மாந்தர்கள் மகிழட்டும், நெஞ்சினில் இன்பம் திகட்டட்டும், நீதி தர்மம் நிலைக்கட்டும், சமநிலை நிலவட்டும். பாரத தேசத்தில் வாழும் தமிழர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள். சுதந்திரத்தை பெற உழைத்த சுதந்திர வீரர்களுக்கு எனது வீர வணக்கம். என் பெயர் கோஹேமஸ்ரீ. நான் 9ஆம் வகுப்பு அ பிரிவிலிருந்து வந்துள்ளேன். இன்று நான் கொண்டாடும் இந்த சுதந்திரத்தை பெற்றுக் கொடுத்த சுதந்திர வீரர்களை பற்றி ஒரு கவிதை கூற வந்துள்ளேன். துப்பாக்கியும் பீரங்கையும் கண்டு அஞ்சாத நெஞ்சம் கொண்டிருந்தனர். பல ஆண்டு சிறை வசத்திற்கும் பயமின்றி சென்றனர். தடியடி பெற்றும் தளராத நெஞ்சம் கொண்டிருந்தனர். உயிரை இழுக்கவும் உறுதியாய் நின்றனர். சுதந்திரம் வேண்டி வாழ்வை தியாகம் செய்தனர். தம் மூச்சு காற்றால் மூவர்ண கொடியை பறக்க செய்தனர். மேலும் இவர்களால் தான் நாம் கொண்டாடும் இந்த சுதந்திர தினத்தை நாம் சுதந்திர நாளன்று இவர்களை தியாகச் செம்மல் என போற்றி மகிழ்கின்றோம். இனி நம் தேசத்தில் அந்நியரின் நரித்தனம் ஒழிந்தது. நம் பாரத தேசம் வென்றது. அகிம்சையில் கிடைத்தது சுதந்திரம். ஜெய்ஹிந்த். நன்றி, வணக்கம். கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே முன் தோன்றிய மூத்த மொழியாகிய எமது தமிழ் மொழியை வணங்கி இச்சுதந்திர தினத்தில் நான் வாசிக்க வந்திருக்கும் கவிதையை உங்கள் முன் வாசித்து காட்ட விரும்புகிறேன். இந்திய வானில் விரிந்த சுதந்திர சிறகுகள் பல்லாயிரம் தியாக மனிதர்களால் சாதித்தவை. அவை இனத்தாலும் மொழியாலும் நிறத்தாலும் வேறுபட்டாலும் இந்தியனாக ஒன்றுபட்டு அன்று இருட்டில் பெற்ற சுதந்திரம் இது. வேற்றுமை மலர்களால் ஆக்கப்பட்ட ஒற்றுமை மாலைகளை சூட்டி இத்திருநாளில் மகிழ்வோம். இந்தியனாய் இருக்க பெருமிதம் கொள்வோம் என்று கூறி என் உரையை முடிக்கிறேன். நன்றி. வணக்கம். நான் அவினாஷ், 9ஆம் வகுப்பு இ பிரிவில் படிக்கிறேன். விடுதலை தினம் நாளன்று அதன் முன்னிட்டு பாடலை ஒன்று பாட வந்துள்ளேன். வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் சுஜலாம் சுபலாம் மலயஜ சீதலாம் சஸ்யசாமலாம் மாதரம் வந்தே மாதரம் சுப்ரஸ்யோஷ்ணா புலகிதயாமினீம் बुल्लक सुमित दुमदल सोपिनी सुहासिनी सुहदाम वरदाम मादरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. My name is G. Harni. I am here to sing a song for Independence Day. I am from 9th B. தமிழா தமிழா நாளை நம் நாளே, தமிழா தமிழா நாடும் நம் நாடே, தமிழா தமிழா நாளை நம் நாளே, தமிழா தமிழா நாடும் நம் நாடே. என் வீடு தாய் தமிழ்நாடு என்றே சொல்லடா, என் நாமம் இந்தியன் என்று என்றும் நில்லடா. தமிழா தமிழா நாளை நம்
நிறம் மாறலாம் குணம் ஒன்றுதான், குணம் மாறலாம் முடியம் ஒன்றுதான், நிறம் மாறலாம் பொருள் ஒன்றுதான், சனி மாறலாம் கொடி ஒன்றுதான், திசை மாறலாம் முடம் ஒன்றுதான், திசை மாறலாம் மொழி ஒன்றுதான், நம் இந்தியா அது ஒன்றுதான். வா தமிழா தமிழா கண்கள் கலங்காதே, விடியும் விடியும் உள்ளம் மயங்காதே. தமிழா தமிழா கண்கள் கலங்காதே, விடியும் விடியும் உள்ளம் மயங்காதே. உனக்குள்ளே இந்திய ரத்தம் உண்டா இல்லையா, ஒன்றான பாரதம் உன்னை காக்கும் இல்லையா. தமிழா தமிழா நாளை நம் நாளே, தமிழா தமிழா நாடும் நம் நாடே. வணக்கம். ஜெய் ஹிந்த். A tremendous morning to one and all. Myself Tejasri of class 9B. Today I am highly honored to present my Independence Day speech in front of all my beloved citizens of India. 15th August is a day that all the citizens of India must cheer with joy that we have got the valuable thing in the world that every person needs in their life, that is freedom. This year we are going to celebrate our 76th Independence Day. We all celebrate this Independence Day as Indians, but not as Muslims, Christians or Hindus. Indians have set an example to the world that a nation must be first and all other things like religion, caste and everything must be secondary. So come together, so let's join together and celebrate this Independence Day. Thanking you. Hello everyone, I am Tarun from 9C. I am giving an interesting speech about India's independence. India's independence on August 15 every year. Do you know why India's independence is important? It is important because it is the day that India got freedom after 200 years of British ruling. It is the day that we celebrate the unity in diversity and the cultures and the diversity in unity. It is under achievements in various fields. It is a day that we honor the sacrifices that our freedom fighters did. It is our responsibility to preserve and protect India's independence. It is our responsibility to contribute to the development and welfare of the country and its people. India's independence is the day that we to be proud of being an Indian, and we have to hope for the welfare of our India's country and its people. Thank you.